वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत बहुत आप जी का धन्यवाद जो आप जी इस विशेष गुरमत क्लास दे विच जुड़ चुके हो, जिस विच आपां हर रोज गुरबाणी संथਿਆ करते हैं। जो गुरबाणी संथਿਆ रहरास साहिब की बाणी चल रही है, रहरास साहिब की बाणी की संथਿਆ ते विचार आपां रोज करते हैं। सो आप जी जो जुड़ चुके हो सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपां 1 मिनट के अंदर ही ये आरंभ करते हैं ताकि संगत जुड़ जाए। फिर क्योंकि जदों आपां चल पैने आ फिर उस तो बाद जिहड़ी बाहर संगत जुड़ती है उन्होंने फिर दिक्कत होंदी है, इस करके 1 मिनट आपां उड़ीक लैने आ, फिर आपां जिहड़ी ये क्लास की आरंभता करते हैं जी। आप जी की स्क्रीन के उत्ते दास ने शेयर कर दी है जो आप अज शब्द विचारना है, जिसकी संथਿਆ आप रहरास साहिब के विचों करनी है। वो शब्द दास ने आप जी की स्क्रीन उत्ते शेयर कर दिता है। आप जी ने पढ़न की जिहड़ी है वो खेचल करनी। सो आप जल्दी ही ये क्लास की आरंभता करते हैं जी। सतनाम वाहिगुरु, 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 सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आपां रहरास साहिब दे 5 शब्द जिहड़े 100 दर सरलेख दे हेठ आउंदे सन, उन्हां दी आपां कल तक जिहड़ी विचार सी वो आपां समाप्त कर दित्ती सी 5 शब्दां दी। ते अज ये जिहड़ा है 6वां शब्द इत्थों आरंभ होण लगा है जो 100 पुरख दे सरलेख हेठ है। ते दास ने आप जी नूं दस्सिया सी कि 100 पुरख दे सरलेख हेठ 4 शब्द हैं। पहला ये वाला 100 पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन वाला। दूसरा जिहड़ा है वो भी आसा महला चौथा तू करता सतियार मैडा साई। फिर आसा महला पहला तित सरवरड़े भईले निवासा। फिर आसा महला पंजवां भई प्राप्त मानुख दे होरिया। ये 4 शब्द जिहड़े हन ਇਹ इस सरलेख ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਆ। 100 पुरख सरलेख ਦੇ ਹੇਠ। सो ਆਪਾਂ इस जो बाणी है रहरास साहिब दी ਇਹਦਾ ਇਹ 6ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ शब्द वो विचारन जा रहे हैं। सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का यह पावन शब्द है। राग आसा, आसा राग है। महला चौथा भाव चौथे पातशाह धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी। 100 पुरख, 100 पुरख इस शब्द का जो सरलेख है। 100 पुरख तो भाव वो अकाल पुरख परमात्मा जो सारियां दे विच पुरख रूप होके वरत रहा है। पुरख रूप असी उस अकाल पुरख दियां जिहड़ियां हाँ इस्त्रियां हाँ ते साडे अंदर जिहड़ी सता है उस अकाल पुरख दी है। इस करके वो पुरख रूप होके साडे विच विचरिया है। नाले वो अकाल है ते नाले वो पुरख है। अकाल तो भाव नूं कोई किसी तरह की कोई मौत नहीं आउंदी, पर है वो पुरख। तो साडे अंदर उसकी सता है। इस करके वो जिहड़ा अकाल पुरख परमात्मा 100 पुरख है। तां करके ये सरलेख जिहड़ा है 100 पुरख दा गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने इहदे उपर दिता है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वो अकाल पुरख परमात्मा अद्विती है, एक है, ओंकार रूप होकर के फैलिया होया है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਖ, ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾ, ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਮਾ, ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਨਿਰਅੰਜਨ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੁਰਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਹ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਹਰੀ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਅਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਹੁੰਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਹੁੰਚ, ਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ, ਤੇ ਅਗੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਹੁੰਚ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਹਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਅਪਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰ, ਉਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜਾਂ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਾਰਾ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ, ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਜੀ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਧਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ, ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਧਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਧ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ, ਸਭ ਧਿਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਵੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਹੇ ਸੰਤੋ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ,
ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾकुर ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਠਾकुर ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਕ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾकुर ਜੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਠਾकुर ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਠਾकुर ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਠਾकुर ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਠਾकुर ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੈ ਨਾਨਕ, ਇੱਕ ਜੰਤ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਲਖੀਅਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ, ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਕਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦਾਨੀ ਹਨ, ਕਈ ਜੀਵ ਮੰਗਤੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਚੋਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਤੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਰਤ ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾਤੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਵਿਡਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਚਰਜ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਚੋਜ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਹੈ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾਂ, ਤੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ।
ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਦਾਤਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਖਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਖਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਸੇਵਦੇ ਸਨ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਚੱਲਦੀ ਕਲਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਧ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਲਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਉੱਪਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰੀ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਧਿਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣਗੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਭਉ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਰਭਉ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਸ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰੇ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਮਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਧਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਗੇ। ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਧਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਬਲ ਜਾਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਐਸੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਭਰੇ ਸਨ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚਰੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲੁਟਾਏ, ਬੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋੜੀ ਵਰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰਿਆ ਸੀ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤੀ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਭਲਾ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਸਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਭਰੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਇਹ ਹਰੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਅਨੰਤਾਂ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਅਨੰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ। ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਹਰੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਪ ਹੈ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤਪ ਹੈ ਜਪਹਿ
ਬੇਅੰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਪ ਹੈ ਜਪ ਹੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ। ਸਿਮਰਤ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਤ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੈ। ਇਹ 6 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖ, ਜੋਗ, ਨਿਆਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਟ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਪੁਰਖ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਅਪਰੰਪਰ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਲਾ ਜਾਂ ਉਰਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੰਪਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਿਰਫ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਰਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहे सो होई। वाहिगुरु जी, तुद आपे भावै, जिवें आप जी नूं भाउंदा है सोई वरतै जी, ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ, ਗੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ, ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਾਸ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੇਠਾਂ 5 ਬੰਦ ਹਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੱਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਡਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਥਿਰਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੀਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਵੇਂ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਵੇਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾ ਅਰਥ ਤੈਨੂੰ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨਾ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ,
ਤੇ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਤਨਾ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਛੋੜਨਾ ਸੀ, ਤਦ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ, ਮਗਰਮੱਛ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਏ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਤੁਝ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਝ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਝ ਝੱਜਾ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਧ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾ, ਤੁਝ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਛ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਖੇਲ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਰਚੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਬੇ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗਾ, ਚੌਪੜ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਜੁਗਾ, ਏਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਦੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੀ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸੰਜੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਵਿਜੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਸੰਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਖ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਜੀ ਜੰਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ।
विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। सारे संसार की जिहड़ी खेड है ये दो गल्लां दे उत्ते आधारित है। विजोग दे विच संसार जिहड़ा विछड़ रहा है, खत्म हो रहा है, ते संजोग दे विच संसार जिहड़ा बन रहा है। इसे तरह उहदा खेड जिहड़ा चल रहा है। विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, कि संसार ते जीव जिहड़ा संजोग दे नाल आउंदा है, ते जदों विजोग हुंदा है ते उदों संसार नूं छड्ड के चला जांदा है। पर यह है सारा उस अकाल पुरख दा ही खेड है, उस अकाल पुरख दी सारी खेड है। जिसनूं तू जाणाहे सोई जन जाने। जिसनूं तू जाणाहे, जाना नाना नाने नूं ना नन्ना नहीं पढ़ना, नाना लगा होया ना, जाणाहे। जिसनूं तू जाणाहे सोई जन जाने। जिसनूं तू समझाउंदा है ना, जिसनूं तू बख्शिश करदा है, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। सोई जन जाने, वो फिर जन हो के तेरा दास हो के तेनू याद करदा। जिन्हों तू आप जीवन का रस्ता बख्शदा है, जिन्हों तू आप गुरमुख बनाउना है, वो तेनू जानते हैं। जिसनों तू समझदा कि इस मनुख नूं गुरु की प्राप्ति होनी चाहिए है, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, वही जानता है वाहिगुरु जी तेनू। हर गुण सद ही आख वखाणे, वो मनुख ये हरि आप जी दे गुण गाउंदा है। हर गुण सद ही आख वखाणे, वो सदा ही तेरे गुण जिहड़ा आखदा है, वखाणदा है, उच्ची उच्ची सुणाउंदा है, बाणी पढ़दा है, सिमरन करदा है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा है, सत संगत करदा है, क्योंकि उन्होंने तू ही ये जणाया है। ਉਹਦੇ अंदर तू ही एक गल रखी है कि परमात्मा तो बिना तेरा भला नहीं। जिसनों तू जना दिता उन्हें तेनू फिर गाया। हर गुण सद ही आख वखाणे, फिर उन्हें तेरे गुणा नू आख के सुना सुना के गा गा के तेनू पा लिया। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, जिन्हां ने उस हरि नू सेविया सिमरिया तिन सुख पाया, उन्होंने सुख प्राप्त होया। उन्होंने आत्मक सुख प्राप्त होया, उन्होंने सरीरक सुख प्राप्त होए, उन्होंने मानसिक सुख प्राप्त होए। जिन्हां ने तेनू सिमरिया, उन्हां दी सारियां चिंतावां खत्म हो गईयां। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। वो सहज वो सहज अवस्था दे विच आ गए, हौली हौली जप के, रोज नितनेम करके, बाणी पढ़ के, सिमरन करके, हौली हौली सहज सहज ना वो फिर तेरे विच ही समा गए, जिन्हां दे उत्ते तू कृपा कीती। सहजे ही हर नाम समाया, वो हौली हौली फिर नाम दे विच समा गए। जप जप के, सिमरन कर करके, बाणी पढ़ पढ़ के वो सहज अवस्था दे विच आके तेरे विच ही टिक गए। तेरे विच ही उन्हां दा मन जिहड़ा जुड़ गया। तू आपे करता तेरा किया सब होए। वाहिगुरु जी तू करन काਰਨ हार है, तू करता है सारियां दा, तू सारियां नूं बनाउण वाला है। करता दा अर्थ बनाउण वाला, तू करता है सारियां दा, तू आपे करता तेरा किया सब होए। सारा कुछ तेरा ही कीता होया है। सारा कुछ जिन्ना भी इत्थे पैदा होया है ये तेरा ही बनाया होया है। तुद बिन दूजा अवर ना कोई, इत्थे शब्द तुद है, उत्थे तुझ सी, इत्थे तुद। वाहिगुरु जी तुद बिन दूजा अवर ना कोई, तेरे तो बिना होर कोई नहीं है दूजा इस संसार में चलाने वाला। तू कर कर वेख है जान है सोए, तू कर कर वेख है आरी नू सियारी जान है सोए। जीवां नू पैदा करके उन्हां दी संभाल भी तू ही करदा है, ते हरेक दे दिल दी सार भी तेनू पता है। तू कर कर वेख है, वेखदा है तू बना बना के सारियां जीवां नू जाने सोए, ते तू सारियां दे दिलां दी जानन वाला है। जन नानक गुरमुख प्रगट होए, सतगुरु बख्शिश करदे आ कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਹਦੀ ਹੀ ਰਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਕੀਦ ਹੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।
उस तरह जो मर्जी कर लें तेरे विचों परमात्मा प्रगट नहीं होना। जिन्ने मर्जी कर्म कांड कर लै, जो मर्जी कर लै, अपने मन के पिछे जिन्ना मर्जी लगा रहे, पर जिस दिन तेरा मुंह गुरु वाल नूं हो गया, जदों तेरा मुख गुरु वाल नूं हो गया, उस दिन तेरे विचों वो अकाल पुरख प्रगट हो जाएगा। सो ये जिहड़ा है इत्थे आपां दो शब्द अज जिहड़े आ जो सो पुरख के सरलेख के अधीन सन, वो आपां दो शब्द इत्थे विचारे आ। ते कल नूं जिहड़े दो शब्द आपां कल नूं विचारांगे, फिर बेनती चौपाई जिहड़ी वो आरंभ हो जानी आ, फिर आपां वो चौपाई साहब दा पाठ जिहड़ा वो विचारांगे। सो आप जी ने इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां। ते जे आप जी ने कोई सवाल है ते आप जी अपना माइक ऑन करके पुछ सकदे हो, फिर आपां समाप्ति करिए। वाहिगुरू जी। वाहिगुरू। ठीक है साध संगत जी, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਚੌਪਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ। ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲੋ। ਖਿਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।